எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு சோத்துக்கு இவங்க கிட்ட தொண்ணாது நீங்க நான் கேளப்பையில சியான்கள் வரும் டிசம்பர் 25 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். வணக்கம். Thank you, Advocate Sridhar, for a fantastic beginning to this program. Our President Kamal sir, all the advocates from Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur who has assembled here, despite the heat and despite the traffic, all of you come wanting to hear what Kamal sir has to say. For me, I have just joined 20 days back, maybe 24 days back, in the Makkal Needi Mayam. I just took PRS in August 22nd, 2020, just a few months back. So I was looking at the horizon. The whole idea was coming out was to get into politics, because I have been writing, because the system eppadi irukke, how to change the system endru oru feeling, I was trying to write my own manifesto and stuff like that. And then I was looking at all the political parties on the horizon. A couple of parties called me. But I realized that we are at an inflection point in the history of India. Because this is the first time in the history of India that a political leader is talking about honesty. So this is not because sir is my boss or my leader. I'm telling you. I also have no idea about Kamal sir. Frankly, before coming in, I was thinking that he's just another actor on the horizon, the political horizon. But once I came in, I realized that I should have joined him 100 years back. Because that's the kind of man he is, that's the kind of person he is, that's the kind of human being he is. Until you're with, like all of us are lucky enough to do that, you'll not realize that. One of the things that you'll notice with this party is Dr. Mahendran, sir is our vice president. Sir runs a vanilla farm. He's a farmer also. He does his medicine. So he has a revenue stream. He doesn't need to come in to politics to make money. You look at our General Secretary, Mr. Muruganathan. He is a person who is a logistics king. He has a revenue stream. Look at Kamila Madam. She is from the Producers Council. Look at Puvai Jagdish. Look at Madam, she's an industrialist. Look at Mugambika Madam. Look at Uma Devi Madam. She's an industrialist, she's a farmer. Look at our Punusami, he's from the labor wing. So everybody in this party has a revenue stream. And look at our leader. Sir is also a revenue stream. So in a Malayalam movie and the heroine tells the hero that you want to get into politics, but you please have a revenue stream. My question to all the political parties is, what is your revenue stream? All the politicians out there. We have a revenue stream. That's the first thing. The second thing is that this political party, Makkal Needi Mayam, is not here to do routine politics. It's here to change the politics. Because I've been in government and realized that even if I join a regular political party, I would become one of them. வேற வழி இல்லை. அந்த பொலிட்டிக்ஸில் போயால் அந்த நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அந்த சாக்கடைன்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே தானே நம்ம போக முடியும். ஸோ அன்லெஸ் த பொலிட்டிக்ஸ் இஸ் சேஞ்ச், தி governance system cannot be changed. So I keep telling sir, அரசு means government. அரசியல் should mean governance actually. According to me, அரசு means government. அரசியல் should be governance. But அரசியல் means politics, which means it's the same. We are trying to do governance through saving, through service. So that's the big difference that this party is upholding. That we have a revenue stream, we are into it, and sir keeps telling that you can't be a full-time politician because you are a father at some point of time, you are a mother, or you are doing your own work, etc. Third thing, if you have seen the manifesto, which is one of the verticals that our leaders announced, and you'll see 7-point manifestos 7 times at least, which means we'll have around 49 points. So this is the manifesto that we have released for governance and economy. Adile velippadiyana aatchi, how to make governance transparent, right from Panchayat office to the Honorable Chief Minister's office. We should have file movement at the speed of thought. That's what we are saying. Paperless offices. The paper வரும்போது தானே
அரசாங்கத்துக்கு வரணும். So one of the two things, a couple of things that our leader says is, why should our citizens visit a government office? அரசாங்க ஆஃபீஸ்க்கு உள்ளே எதுக்கு போகணும்? Second question is, if you are a citizen and we know that you exist, why should you apply for many things? நீங்க அப்ளை பண்ணாம உங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட், சால்வன்சி எல்லாம் வந்தால், just imagine how that's possible. And as advocates, all of you deal with a lot of paper. I know, கட்டா நீங்க அந்த பேப்பரை டீல் பண்றேன். பட் கோவிட் காலத்துல உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஜூம் மீட்டிங் வழி தானே உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் நடந்தது, நிறைய ஹியரிங்ஸ் எல்லாம் நடந்தது. So we are all adjusting to this new normal, which is about technology. So who better than Kamal sir to talk about technology? நீங்க பாருங்க அவங்க films எல்லாம் பார்த்தா he is one of the pioneers. And when we say you are a pioneer, he says I should have done that 40 years back. That's what says, because the West has done it 40 years back and we are doing it now. அப்ப நம்ம எவ்வளவு பின் தங்கி இருக்கிறோம்னு பாருங்க. It is a shame on us that we have such talent in this country that we are not able to do this. Sir, if I can speak for a few more minutes, if you permit me. You go to the ECR road or you go to OMR road, you'll find a lot of buildings. இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, பொலிட்டிஷியன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நாங்கள் அவங்களுக்கு 5 ஏக்கர் கொடுத்தாச்சு, அதில் 50,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டியாச்சு, 20,000 பேருக்கு வேலை கொடுத்தாச்சு, and everything stops at that. Actually, if you go inside and see those buildings, for example, Shell in the building, back office. Snehan, I will not tell about you, sorry. Shell in the building, பாருங்க, Shell does $2 billion per day across the world. I don't know, COVID-19 எவ்வளோ கொஞ்சம் தெரியல. Does $2 billion. The entire 2 billion transaction is done out through Chennai. நம்ம பசங்க செய்றாங்க, கை தட்ட மாட்டீங்க. Entire $2 billion transactions is carried out through நம்ம Chennai. Then I went to PayPal. PayPal does $17,400 per second worldwide. Entire transactions done through Chennai, which means our boys and girls are doing world class work. அவங்க அந்த பில்டிங் அந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு வெளியே வரும்போது அசிங்கம், குப்பை. பாருங்க சென்னை சிட்டி எப்படி கிடக்குது. Can't Chennai city be a world class city? நம்ம when we are in Kovilpatti, sir was telling, this is a city of entrepreneurs, but open drains. How can a city have open drains? These are questions we should be asking. Unfortunately, we are fortunately speaking to a very learned audience, but unfortunately, when people take money and vote, they're getting only that money. They're not getting beyond that. And unfortunately, this party will never do that. All we can say is, please spread the good word. The third thing sir announced yesterday was poverty to prosperity. Nobody in the world has talked about prosperity line. Kamal sir is the only leader in the world who has talked about the prosperity line. And that's very easy through technology. We are saying, don't use a one-size-fits-all policy. Have a policy where you have each family, family A, family B, family C. Each family ஒரு திறமை இருக்கு. அந்த திறமை என்னன்னு கண்டறிந்து அந்த ஃபேமிலியை அந்த வழிக்கே சப்போர்ட் பண்ணியால் அவங்க ப்ராஸ்பரிட்டி லைன் தாண்டி போயிடும். Right? And we give the example of the singer who was on the streets in railway station in UP, who was found out through social media. And she's now a crorepati. She's getting songs to sing on as a regular playback singer. So it's a question of finding out what is the talent of our people and helping those families get above poverty line and onto the prosperity line. So a lot of stuff sir has spoken about. I'm sure all I want is, because you are an influential community. Sridhar sir, you have a job on hand. நீங்க உங்களெல்லாம் திரட்டி மக்கள் நீதி மையத்தில் மெம்பர் ஆக்கணும். ஒன்று. Second, they have to go and talk about what this party stands for, because it stands for honesty, integrity, and it stands for all the values in the constitution. That's we see people as people. We don't see differences among them. It is up to them to conduct their affairs. Give them the freedom, give them the ability to do that. And the governance should be such that the talent of the people will bloom. And the last thing I would like to say is that the biggest crime an individual, a family, a society, a state, a country can commit is not to realize its potential. So our potential is here. Our potential is here. Our governance is here. And with this governance, we can't achieve this potential. And only, I think, Kamal sir can achieve it. We are so privileged. I'm telling you,
we are so privileged to be with this amazing human being. He's just not an actor. He's a multi-talent personality. Everybody knows that. But beyond that, it's such a privilege to know a person who is world-class. And today people say, "Ningella, edo naadli janikka vendiyadu." You are ahead of your times. I would always say that we should go ahead of the times to ensure that our next generation get the best in the world. I wish you all the best. Thank you, Sridhar sir. Thank you for the opportunity today. I request Snehan to, before our president, address a few words in his own style. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. காலம் ஒரு நேர்மையான தலைவரை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. நீண்ட காலமாக எதிர்பார்ப்புகளோடும் இயக்கத்தோடும் ஏமாற்றத்தோடும் காத்திருந்த தமிழகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய விடிவெள்ளியை கொடுப்பதற்கான ஒரு தலைமை என்பதை அவரோடு நாங்கள் சேர்ந்த பிறகு ஆயிரக்கணக்கான நம்பிக்கை மலைகள் எங்கள் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறது. சந்தோஷ் அவர் பேசும்போது ஒரு விஷயத்த சொன்னார். உங்களை எல்லாத்தையுமே மெம்பராக சேர்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தார். ஆல்ரெடி மெம்பராக சேரணுங்கிற எண்ணத்துக்குள்ளே தான் உள்ளே வந்திருப்பாங்க. காரணம், அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நாங்கள் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். இது அண்ணன் ஸ்ரீதர் அவர்கள் முத இந்த இயக்கத்துக்குள்ளே சேரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்கிட்ட தான் கேட்டாங்க. 2-3 தடவை நான் ரொம்ப யோசித்தேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதற்கு முன்பு நான் ஸ்ரீதரன் கொஞ்சம் தூரமாக தான் அட்வொகேட்டை பார்ப்பேன். என்னன்னா, எல்லா விவகாரமான கேஸும் அவர் தான் எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் நேர்மைன்னு பேசுறீங்க, வக்கீல்கள்னாவே விவகாரமாக தான் எடுப்பாங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதற்கு முன்பு எங்கள் மையத்துக்குள்ள ஒரு சில வழக்கறிஞர்கள் இருந்தார்கள். இவர் உள்ள வர போறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதை வரவிடாமல் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடந்துச்சு. அப்பதான் நினைச்சேன், நேர்மையை நோக்கி உள்ளே வருபவர்களை யார் தடுக்கிறார்களோ அவர்கள் நேர்மையற்றவர்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு நம்மவரிடம் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது 200 வக்கீலோட உள்ளுக்குள்ள சேர்ந்த ஒரு மனிதர். இன்னைக்கு நான் அதை நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஒருத்தருக்கு வழிகாட்டி உள்ளே அழைச்சிட்டு வந்தாலும் இப்படி ஒரு அரங்கம் அங்கே நிறைந்து இருப்பதற்கு காரணமாக அண்ணன் ஸ்ரீதரனுடைய லைஃப்பை கூட மக்கள் நீதி மையத்துக்கு முன்பு மக்கள் நீதி மையத்துக்கு பின்புன்னு பிரிக்கிற அளவுக்கு அவருடைய எல்லா வகையிலும் அவருடைய வாழ்க்கை ஸ்டைலையர் டோட்டலாக மாற்றிக்கிட்டு, சின்ன குழந்தை மாதிரி எங்கே போனாலும் பின்னாடி பவுன்சர் மாதிரி ஓடி வந்துக்கிட்டே இருப்பார் தலைவர் பின்னாடி. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த நட்பு. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே கருப்பு கொட்டு போடுவதற்கு முன்பு எல்லாரும் மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கும், சினிமாவில் வர அட்வொகேட்டு மாதிரி நிச்சயமாக நீதிக்காண்டி போராடணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நீதிக்காண்டி போராட விடுறாங்க நம்மளை? எங்கேயாவது நாங்கள் நீதிக்காக மட்டும்தான் போராடணும் யாராச்சும் ஒரு நாளை கை தூக்க முடியுமா? முடியாது. அவ்வளோ ஓட்டைகள். அதனால தான் எங்கள் தலைவர், நம்ம தலைவர், மக்களுக்கும் மையத்துக்கும் இடையில் நீதி என்ற ஒற்றை வார்த்தையை பதிவு செய்திருக்கிறார். இதுக்கு நீங்கள் பலம். சும்மா இருக்கும்போதே 1000 கேஸ் எங்கள் தலைவர் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இனி வருஷத்துக்கு, நிமிஷத்துக்கு, மணிக்கு ஒரு கேஸ் போடுவதற்கு எல்லாரும் தயாராக இருப்பார்கள். ஆனால் நாம் தான், உங்களோடு நாங்களும், எங்களோடு நீங்களும் சேர்ந்து அவருக்கான பலத்தை கொடுக்க வேண்டும். இந்த வாய்ப்பை விட்டால் தமிழகத்தை காப்பாற்ற வேறு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காது. இன்னும் சொல்ல போனால், நாங்கள் எல்லாம் எந்த சொத்து சுகமும் இல்லைங்க. காலரை தூக்கி விட்டு இன்னைக்கு போய் மக்கள் முன்னாடி நிற்கிறது. எங்கள் தலைமை நேர்மையானது, எங்கள் தலைமை உண்மையானது, எங்கள் தலைமை அன்பானது, எங்களுடைய தலைமையுடைய வழி ரொம்ப நேர்மையான நேர்கோட்டில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் இன்னமே கருப்பு கோட்டு போடும்போதெல்லாம் நான் நம்ம இதில் மையத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லி திமிரோடு எடுத்து போடுங்க. இன்னும் திமிரோடு 2021 நாம் அடைவோம். இதோ நம் தலைவர் உங்கள் முன்னால். வணக்கம். சன்னமான குரலில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நாளைய வக்கீல் ஒருவர் குரல் கேட்டது. எங்க வீட்லயும் என்ன அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நான் வேறு வழி திரும்பி விட்டேன். ஆனால் நான் வக்கீல்களுடன் அளவலாவும் ஒரு வக்கீலாக வேண்டும் என்பதுதான் என் அண்ணன்மாரின் ஆசை. ஆனால் அப்பாவின் ஆசை வேறு விதமாக இருந்தது. அவர் ஆசி வழங்கி அனுப்பி வைத்த வழியில் தவறேதும் நடந்து விடவில்லை. நான் இன்றும் வக்கீல்களுடன் அளவலாவிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய அப்பா திரு டி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் ஒரு வக்கீல், திரு சந்திரஹாசனும் வக்கீல், சாருஹாசனும் வக்கீல்,
எங்கள் தாத்தாவும் வக்கீல், என் அக்காவின் கணவர் நாடறிந்த வக்கீல் பராசரன் அவர்கள். ஆக மொத்தம் எந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் இருப்பவர்கள் இல்லாதவர்கள் என்று கணக்கெடுத்தால் கண்டிப்பாய் ஒரு 12 வக்கீல் தேரும் எங்கள் குடும்பத்தில். லிவிங் பிராக்டிசிங் வக்கீல்னு ஒரு 12 பேர் இருப்பாங்க எங்கள் குடும்பத்தில். அதனால வக்கீல்களுடன் ஜாக்கிரதையாக பேச வேண்டும் என்பது தெரிந்தவன் நான். இந்திய விடுதலை போரின் முதன்மை தளகர்த்தாக்கள் வழக்கறிஞர்களே. அவர்கள்தான் விடுதலை வேள்வியை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள். முன்னின்று கல் நின்றவர் என்று படைச்சற்கு அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் சொல்கிறார். அப்படி மக்களுக்காக முன்னின்று இன்று தெருக்களின் பேராக மாறி போனவர்கள் அவர்களை எண்ணும் பொழுதெல்லாம் என் நெஞ்சு விம்பும், கண் நிறையும். இன்று வரலாறு அதே போன்ற ஒரு வாய்ப்பை உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறது. அது நாட்டை மீட்கும் சுதந்திர போராட்டம். இன்றும் நாடு மீட்கப்பட வேண்டிய நிலையில் தான் இருக்கிறது. நம் வீட்டிலிருந்து அந்த வேலையை துவங்குவோம். தமிழகத்திலிருந்து அந்த வேலையை துவங்குவோம். அதற்காகத்தான் நான் வந்தேன். இப்பொழுது ஸ்ரீதர் பேசும்போது சொன்னார்கள், எனக்கு அரசியலை பிடிக்காது என்று. எனக்கு நல்ல அரசியல் பிடிக்கும். எங்க அப்பாவே அரசியல்வாதியாக தான் இருந்தார். இது நல்ல அரசியல் இல்லை என்பதனால் தான் நான் வெளியே இருந்தேன். இப்படியே விட்டால் நம் வாழ்க்கையும் கெட்டுவிடும், அரசியல் கெட்டது போல் என்பதனால் நம் வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது நான் என் வாழ்க்கையை சொல்லவில்லை. நாளைய சந்ததி என்னை திட்டும், கேவலமாய் திட்டும். அந்த அவப்பெயருடன் நான் செல்லக்கூடாது. நான் நடித்தேன், டாக்ஸ் கட்டினேன், நல்லவன் என்பது மட்டும் போதாது. என்னை அங்கே தூக்கி வைத்த அந்த மக்களுக்காக நான் என்ன செய்தேன் என்றால், டாக்ஸ் கட்டினேன் என்பது போதாது. அது நான் செய்ய வேண்டியது. சம்பாதித்ததற்காக மக்களுக்கு எல்லோரும் செய்ய வேண்டியது. ஏன்னா இது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆட்சி அல்ல. கட்டபொம்மன் போல் கொடுக்க மாட்டேன் என்று நாம் போராடுவதற்கு. நம் வீடு, நம் அம்மா உள்ளே அடுக்கலையில் சமையல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு செலவுக்கு நாம் கொடுப்பது நம் கடமை. குமரி மாவட்டத்தின் பொருளாதார வளத்திற்கு அடித்தளமிட்ட சர் சி.பி. ராமசாமி அவர்கள், தியாகராஜ பாகவதரையும் கலைவாணர் அவர்களையும் லண்டன் பிரிவியூ கவுன்சில் வரை சென்று போராடி மீட்ட வி.எல். தியாகராஜன் அவர்கள், எத்திராஜன் அவர்கள், அனிபெசன்ட் அம்மையார் மீது வழக்கு தொடர்வது நியாயமில்லை என்று வாதிட்டவரும், ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை கண்டித்து தன் அரசு வழக்கறிஞர் பதவியை தூக்கி எறிந்த என் தந்தையார் பெயர் கொண்ட எஸ். சீனிவாசன் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் நான் இந்தியன் என்று சொல்லிக் கொள்வதை எனக்கு பெருமை சேர்த்து கொடுப்பவர்கள். இப்பொழுது பேசும்போது சந்தோஷ் பாபு அவர்கள் சொன்னார், பொது வாழ்க்கைக்கு வந்துவிட்டால் நாம் எல்லாவற்றையும் இழக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. சத்தியமாக இல்லை. நீங்கள் உங்கள் தொழிலில் இப்பொழுது நான் குறிப்பிட்ட அத்தனை பேரும் இருந்தது போல் அரசியலிலும் இருந்து கொண்டு செய்யும் தொழிலிலும் அவர்கள் முதன்மையானவர்களாக, பணக்காரர்களாகவும் இருந்தார்கள். அது செய்வதில் தவறில்லை. ஏழையாக அரசியலில் புகுந்து போகும்போது பணக்காரனாக போவதும் மக்களை ஏழையாக்குவதும் குற்றம். ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம் என்கிறார் பாரதி.
அந்த யோகம் உங்களுக்கு இன்று அளித்திருக்கிறது. அதை நான் செய்ய இத்தனை நாள் தவறியதற்கு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன். தாமதமாக வந்ததற்கு வருந்துகிறேன். நான் சந்தோஷ் பாபு அவர்களிடம் பேசும் பொழுது, நீங்கள் பெரிய முன்னேற்றங்களை சினிமாவில் செய்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னபோது உண்மையான வருத்தத்துடன் நான் சொன்னேன், 40 வருடம் தாமதமாக செய்திருக்கிறேன். நான் அன்று செய்ய நினைத்ததை எல்லாம் 40 வருடங்கள் காத்திருந்து தான் செய்ய முடிந்தது. முதலில் நட்சத்திர அந்தஸ்துக்காக காத்திருந்தேன். பிறகு அதுவே இடைஞ்சலாகவும் மாறியது. பின் தயாரிப்பாளரானேன். காரணம், நான் நினைத்த சினிமாவை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். நான் அரசியலுக்கு வந்ததும் அதே போன்ற ஒரு ஆழமான நேர்மையான காரணத்திற்காகத்தான். நான் நினைத்த தமிழகத்தை உருவாக்க நானே களத்தில் இறங்க வேண்டும், கால் நனைக்க வேண்டும், கை அழுக்காக வேண்டும். ஆனால் இவர்களைப் போல அல்ல. மக்களுக்காக நீர்நிலைகளில் கிணறு வெட்டி கை அழுக்காக வேண்டும். காசை வாங்கி இது அழுக்கு, அதை கழுவினால் போய்விடும், அது கரை, போகவே போகாது. அந்த கரை இன்று அவர்கள் கையில் வடுவாக மாறி இருக்கிறது. இதுதான் இங்கே நடந்து கொண்டிருப்பது. இதை பார்த்து கொண்டு இது இப்படித்தான், அதெல்லாம் இதுவும் சேர்ந்ததுதான். அதான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போடுறவங்க லைஃபையும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்கத்தாங்க செய்யும்னு. இது கிரே ஷேடு. நடுவில் நீங்க நினைக்கிற பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு நடுவில் ஒரு கிரே ஷேடு. அதுக்குள்ள என்ன வேணா நடக்கலாம், தெரியாது. கடைசியில் இந்த கிரே ஷேடு என்ன அப்படின்னு ஆராய போகும்போது நாம் நினைத்த கலாச்சாரமும் நம் தமிழகமும் சாம்பலாகி இருக்கும். அதுதான் அந்த கிரே. அங்க வரையிலும் கொண்டு போய் விடும் நம்மளை. எங்கள் மக்கள் நீதி மையம் நேர்மையாளர்களின் கூடாரம். இன்று அது கூடாரம், நாளை அது கோட்டை. வாழ்வில் ஜெயித்தவர்கள், மருத்துவர்கள், தொழில் முனைவர்கள், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், கவிஞர்கள், பப்ளிஷர்ஸ் என்று பல பேர் சேர்ந்திருக்கும் இந்த இடம் நீங்களும் சேரும் பொழுது ஏதோ மனதுக்குள் இருப்பதை சொல்லுகிறார், அதனால் அது மனக்கோட்டை என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. மனதில் டிசைன் இருக்கிறது, கோட்டை எழுந்தே தீரும். அதற்கான கல்லெல்லாம் வந்து இறங்கிடுச்சு. மக்கள் நீதி மையம் முன்வைக்கும் நீதித்துறை சீரமைப்பு திட்டங்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தின் பெஞ்ச் எளிய மனிதர்களும் அணுகும்படி தமிழகத்தில் டிஜிட்டல் கோர்ட் அமைக்கப்பட வேண்டும். ஃபைலிங், ஹியரிங் போன்றவற்றை செய்யும் வேண்டும். தூரமும் தொல்லையும் குறைக்கப்பட வேண்டும். தமிழகத்தின் ஒரு மூலையில் சாமானியன் எதிர்கொள்ளும் சட்ட பிரச்சனைகள் நீதிமன்ற எல்லைக்கு உட்பட்டது எனும் பெயரால் இந்தியாவின் இன்னொரு மூலைக்கு இழுத்தடிக்கப்படுவது காலத்திற்கு ஒவ்வாதது. இங்கிருந்து வழக்கறிஞர்களும் நீண்ட தூரம் பயணத்தை வழக்கு நடத்துவது, நடைமுறை சிக்கலை உண்டாக்குவது,
இவ்வழக்கம் மாற்றப்பட்டு வழக்கு அந்தந்த பகுதிகளின் அருகாமை நீதிமன்றங்களிலேயே நடத்தப்பட வேண்டும். வழக்கறிஞர் க்ஷேம நிதி 7 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சமாக உயர்த்தப்பட வேண்டும். வழக்கறிஞர்களுக்கு வங்கிகளில் வருகிறது. இவற்றை களையும் பொருட்டு வழக்கறிஞர்கள் நல வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும். இது கல்தான். இன்னும் இரும்பு கம்பிகள், கொஞ்சம் மண், சிமெண்ட், நம் ஆர்வம் எல்லாம் சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். உங்கள் முகத்தில் இருக்கும் இந்த புன்னகை சந்தோஷத்தில் வேர்வையாக மாற வேண்டும். உங்கள் அர்ப்பணிப்பு நாட்டுக்காக இருக்க வேண்டும், தமிழ்நாட்டுக்காக இருக்க வேண்டும். அதற்கு சேர வேண்டிய ஒரே நல்ல இடம். நேர்மையாளர்களை மட்டும் தைரியமாக அழைக்கிறோம். நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் வந்து விடுங்கள். நீங்கள் இங்கே சொன்னார், நம் கட்சிக்காரர்களும் இருக்கிறார்கள், வேறு இடத்தில் இருப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் என்று மக்கள் நீதி மையத்தின் இந்த கூடலுக்கு வந்தீர்களோ அதிலேயே உங்கள் அடிநாதம் எங்களுக்கு புரிகிறது. தப்பித்தவறி யாராவது நேர்மையற்றவர் இங்கே வந்திருந்தால் அவர் செய்தி சொல்ல கொண்டு போக வந்திருக்கிறார், உளவு பார்க்க வந்திருக்கிறார். அவரையும் மனம் மாற்றி அங்கு செல்ல விடாமல் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. அங்கே போய் அங்க ஒன்றும் தேராதுங்க, நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் என்று பொய் சொல்ல போகிறார்கள். பிறகு இங்கே வரப்போகிறார்கள். இது நடக்கும் என்பதை காலம் சொல்லும், நடக்க வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன். இதில் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணன் சந்திரஹாசன் இருந்திருந்தால், ஏன் ஓரளவுக்கு சாருஹாசனும் கூட, நான் அரசியல் வருவதை கண்டிப்பாய் தடை போட்டு தவிர்த்திருப்பார்கள். ஒருவர் மட்டும் ஆதரிப்பார். அவர் என் தந்தை ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். அவரின் பொறுப்பை தனதாக ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு ஆசி வழங்கி அனுப்பி வைத்தவர் பராசரன் அவர்கள். நான் முதலில் அரசியலுக்கு வரப்போகிறேன் என்று நினைத்த போது அவரிடம்தான் அறிவுரைக்கு சென்றேன். எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா எப்படிப்பட்ட மனிதர் அவங்கிறத சொல்றேன். கல்வியை பெரிதாக மதிப்பவர், தியாகத்தையும் நேர்மையும் பெரிதாக மதிப்பவர், தான் சாதித்தவற்றை எல்லாம் இன்னும் செய்திருக்கலாம் என்று ஏக்கத்துடன் திரும்ப திரும்ப செய்தவற்றை எப்படி இன்னும் சிறப்பாக செய்திருக்கலாம் என்று யோசிக்கக்கூடிய மனிதர். சின்ன வயசு தான், 93 வயசு தான் அவருக்கு. அவரிடம் நான் முதலில் சினிமாவில் சேர்ந்து விட்டேன் என்பதும் அவர் தான் என்னை பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தாரு, ஹை ஸ்கூலில். அதில் வருத்தம், நான் படிப்பை நிறுத்திட்டு இந்த பக்கம் போயிட்டேன்னு. ஸோ நான் ஒரு 16-17 வயசாக இருக்கும்போது கூப்பிட்டு வையறதுக்காக என்னை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருந்தாரு. அப்போ அவர் எங்கள் உரையாடல் அப்படியே நான் அவ்வை சண்முகியில் வைத்திருப்பேன். என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்டாரு. கொஞ்சம் பெருசா சொல்லுவோமே, டான்ஸ் உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா நல்லா இருக்காது. என்ன அதுக்கு அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இங்கிலீஷ்ல ஐ எம் அசிஸ்டிங் கோரியோகிராஃபர் இன் த சினி இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ் பிரைமரி அசிஸ்டன்ட். ஒண்ணுமே இல்லை, சின்ன வேலை. எவ்வளவு நீட்டி சொல்ல முடியுமோ இழுத்து சொல்லலாம்னு சொன்னேன். அதை கேட்டுக்கிட்டாரு தலையாட்டிட்டு. அதெல்லாம் சரி, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அவர்கிட்ட போறோமே அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிடுவாரோ அப்படின்னு நினைச்சுதான் போனேன். பூரா குடும்பமும் அங்கே குழுமி இருந்தார்கள். எதுக்காக போறேன்? ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் வாட் திஸ் கரப்ஷன். அப்ப நீ நேர்மையா இதுல வரையா அப்படின்னு கேட்டாரு.
ஆமாம், அப்போ போயிட்டு வா. மற்றவங்க மாதிரி நம்ம குடும்பத்திலேருந்து ஒரு ஆள் அங்கே போய் பணம் சுரண்ட ஆளாக வந்தால் எங்க மானமெல்லாம் போயிடும். அப்படின்னு அது போகவே போகாது. ஏன்னா நீங்கள் வைத்திருக்கும் மானத்தில் கொஞ்சத்தை எனக்கும் விட்டு கொடுத்திருக்கிறீர்கள், அதில் எனக்கும் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். அது எனக்கு உங்களுக்கு போனால் எனக்கும் போன மாதிரி தான். நான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலேயே அந்த மானம் போவதை தவிர்த்திருக்கிறேன். ஏன்னா பிளாக் மணி வாங்காத ஓரிரு நடிகர்களுக்கு நான் கொடுத்தேன். அதனால் அப்படின்னா பரவாயில்ல. ஆனால் இதில் இருக்கிற என்னென்ன நடக்கக்கூடும், என்னென்ன சூழ்ச்சிகள் என்பதை நான் இப்போ சொல்கிறேன். பயமாக இருந்ததுன்னா போகாத என்றார். அந்த பயம் இருந்தால் நான் சினிமாவே சொந்தத்தில் தயாரிச்சிருக்க மாட்டேன். அதனால் எனக்கு பயம் இல்லைன்னா அப்பா அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தாரு. எல்லா இளைஞர்களும் அதில் பல பேர் வக்கீல் உங்களை மாதிரி அப்படின்னாங்க. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால், இவ்வளவு டெலிபரேஷனுக்கு பிறகுதான் நான் என் அரசியல் அறிவிப்பையை வெளியிட்டேன். என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஏதாவது முக்கியமான வேலை செய்யும் போது முதல்ல வக்கீல்கிட்ட தான் நான் விசாரிப்பேன், அப்புறம் தான் டாக்டர் கிட்ட. டாக்டர் சிரிக்கிறார், 2 பேரும் டாக்டர். ஆஹா, அந்த வழக்கமான என் வழியில் தான் நான் வந்திருக்கிறேன். வக்கீல்கிட்டெல்லாம் பேசியாச்சு, டாக்டர்கள்ட்ட எல்லாம் பேசியாச்சு. இனி வேலை ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான். இந்த கோட்டை எழுப்பும் வேலையில் உங்கள் கரங்களும் வேலை செய்ய வேண்டும். ஒரு செங்கலாய் அடுக்கினால் 4 மாசத்துல கோட்டை எழுந்துரும். நன்றி. நாளை நம்பர். Sir, has allowed 5 questions related to law. If anybody wants to ask a question, 2 ladies and 3 gents. Or I can say 3 ladies and 2 gents. Ladies, put your hands up, you will choose a person. மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரீஇட்ரேட் பண்ணிடுங்க. நான் வக்கீலுக்கு படிக்கலைங்க. ஆமா, காமன் லா கேளுங்க. காமன் லா சட்டத்தில் இல்லாத கேளுங்க. Anybody wants to ask a question? Yes, sir. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். பத்மநாபன், உங்கள் உரை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு. ஒரே சின்ன சந்தேகம் தான். சொன்ன விஷயம்லாம், இஸ் இட் பாசிபிள் டு சேஞ்ச் த என்டையர் திங் வெரி ஈஸிலி இன் த சிஸ்டம்? ஒரு சந்தேகம். நோ அதர் கொஸ்டின். லீகல் ஏரியாவில் if it is possible, it must be done. If it is impossible, it can be done. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Madam, you said you want to ask a question. நான் மீனா நாராயணசுவாமி, அட்வொகேட். எனக்கு வந்து ஐ எம் அன் அனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட் பேசிக்கலி. ஸோ ஐ ஒர்க் ஃபார் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக்கு, அப்புறம் ஆற்று மணல் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு நல்ல பொயம் சொல்லியிருந்தீங்க. அதை பார்த்ததுமே மக்கள் நீதி மையத்தில் சேர்ந்துட்டேன். பார்ட்டிலே சேர்ந்துருக்கேன், வேறு எதுவும் இல்லை. காற்றை மாசுபடுத்தி விட்டோம், ஆற்றை அசுத்தப்படுத்தி விட்டோம்னு நீங்கள் ஒரு போயம் சொல்லியிருந்தீங்க. அதை படித்ததுமே நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஆன் பண்ணி மொபைலு எங்கப்பா இருக்க மக்கள் நீதி மையம், இம்மிடியட்லி ஐ ஜாயின்ட். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி இன் திஸ் டீம் அண்ட் ஐ ஒர்க் ஃபார் தமிழ்நாடு என்வாயர்மெண்ட், பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீக்கு, ப்ளஸ் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் அதர் அனிமல் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ இந்த கேள்வி வந்து, இந்த ஆட்டையெல்லாம் அழிக்கிறப்போ அதுக்கு கோர்ட்டில் பிஐஎல் போட்டால் கூட ஒவ்வொரு டைமில் நியாயம் கரெக்டாக கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் வரிங் மீ அலாட். பிஐஎல் போட்டு கூட நமக்கு எத்தனையோ விஷயத்தில், எஸ்பெஷலி அனிமல் மேட்டர்ஸில் வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது நியாயம். ஸோ தெர் இஸ் அ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அண்ட் வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆர் தேர். இருந்தாலும் ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அது வந்து நடைமுறையில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லை. அதுக்கு மக்கள் நீதி மையம் எப்படி போராடணும், எங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கான முன்னுதாரணம் வந்து ஈசிஆர்லேயே நிகழ்ந்திருக்கிறது. அதை ஸ்ரீதர் எடுத்து சொன்னார் உங்களுக்கு. அந்த சோர்ஸ், அதாவது
தலைக்காவரி எங்கேன்னு பார்த்து அதை அசுத்தப்படுத்திடாம பார்த்துக்கணும். அதுதான் இப்ப செஞ்சிருக்கோம். இங்க இந்த எம்பிக்கள் கேட்கலன்னா இன்னும் நல்ல எம்பிக்கள் இருக்கத்தான் செய்வாங்க. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தேடி பிடிச்சு அங்க இருந்து ப்ரெஷர் கொண்டு வரணும். இப்ப காந்தியாரை அடிக்கடி கேள்வி பண்ணுவாங்க. இவர் டர்க்கிக்கும் மற்ற நாட்டுக்கும் சுதந்திரம் கேட்கறதும் அவங்களுடைய கவலைகளை பற்றி பேசுவதும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். இவர் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கட்டும், அப்புறம் அதெல்லாம் பேசட்டும், கிலாஃபத் மூமெண்ட்லாம் பேசட்டும் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் இந்த உலகத்து உருண்டையெல்லாம் என் நாடு என்று நினைத்தவர் அவர். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க கேட்கும் உதவிகளை உலகெங்கிலும் உள்ள உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் உதவிக்கு வருவார்கள். அதை கொண்டு சேர்க்கும் கருவிகளாக, வாகனங்களாக நாங்கள் இருக்க என்றுமே தயாராக இருக்கிறோம். நன்றி, மிக்க நன்றி. தேங்க்ஸ். தலைவருக்கு முதல் வணக்கம். வணக்கம். தலை நிமிரப் போகும் தமிழகத்தின் தலைவரின் முதல் கையொப்பம் கல்வெட்டாக பதிக்கப்படுவது எதில்? என்னங்க? உங்களோட முதல் கையெழுத்து, தமிழகத்தின் தலையை நிமிரச் செய்யும், தமிழகத்தை தலை நிமிர்த்தி செல்லக்கூடிய முதல் கையொப்பம் முதல்வராக பின்னுக்கு முன்னாடியே சில கையெழுத்துக்கள் வாங்கி வச்சிருக்கேன். அது எங்க எம்எல்ஏக்களாக போபவர்கள் எல்லோரும் போட்டுக் கொடுக்கும் கடமை தவறினால் ராஜினாமா செய்வேன் என்ற வாக்குறுதி. இன்னொரு கையெழுத்து வேட்டை இருக்கிறது எங்களுக்கு. மக்களிடத்தில் அவர்களுடைய அந்தந்த கான்ஸ்டிடியூவன்சிஸ் குறைகளை கேட்டறிந்து அதை நிவர்த்தி செய்ய முடியுமா என்பதை ஆய்வு செய்து அதை அந்த ஊர் பெரியவர்களுடன் அமர்ந்து பேசி ஒரு பாண்டு பத்திரத்தில் இதை இத்தனை நாளுக்குள் நாங்கள் வந்தால் செய்து முடிக்கிறோம் என்று அந்த கான்ஸ்டிடியூவன்சி எம்எல்ஏ கையெழுத்து போட்டு அதில் கேரண்டராக நான் கையெழுத்து போடுவேன். அந்த கையெழுத்து தான் என்னை அந்த நாற்காலி வரை கொண்டு சேர்க்கும் என்று நம்புகிறேன். அந்த நாற்காலியில் நான் உட்காருவதற்காக செல்லவில்லை, அதில் உட்கார நேரம் இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறேன். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நம்ம கட்சியில் நான் ஃபஸ்ட்டு எந்த விஷயத்தை பார்த்து சேர்ந்தேன் அப்படின்னா, நீர் வளர்த்து நிலம் காப்போம். ரொம்ப ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ சார். ரொம்ப 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 பிடிச்ச விஷயம் சார். நான் ரீசண்டாக நிண்டா மேடம் நடத்துகிற மைய பெண்கள் வெற்றியின் கண்கள், அதுலேயும் அந்த டாபிக் தான் சார் எடுத்து பேசினேன். எங்கள் அப்பா வந்துட்டார், சாக்கடையை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் அப்பா இறங்கியிருக்கார். நான் இறங்குவேன், அவரோட சேர்ந்து நானும் இறங்குவேன். நீங்களும் இறங்குறதுக்கு தயாராக இருங்க, நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம், எங்களுக்கு உதவியாக இருங்க. அதை தான் நாங்கள் கேட்குறோம். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நன்றி மகளே, நன்றி. வணக்கம் சார். வணக்கம். உங்களை பார்த்ததே ஒரு பாக்கியமா நினைக்கிறேன். ஃப்ரம் மை ஹார்ட், பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். லைக்வைஸ். தேங்க்யூ சார். இது ஜஸ்ட் அ ரிக்வெஸ்ட் சார். எல்லா இதுல இருந்தும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக உங்ககிட்ட வைக்கிற ரிக்வெஸ்ட். பெண்களுக்கு எதிராகவும் குழந்தைங்களுக்கு எதிராகவும் பெரும்பான்மையாக மக்களுக்கு எதிராகவும் நடக்கிற ஒவ்வொரு கொடுமைக்கும் ஐ திங்க் தட் நீதி கிடைக்கிறது ரொம்ப லேட் ஆகுது. அந்த லீகல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அது கிடைக்கிறதுக்குள்ள காலம் தாழ்த்தி கிடைக்கிற மாதிரி அது ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம என்னதான் அவங்களுக்கு நீதி வாங்கி கொடுத்தாலும் அது கிடைக்கிற டைம்குள்ளே அதுக்கான அவங்க கொடுக்குற அந்த வேல்யூ ஐ ஃபீல் அது வி ரிக்ரெட் ஃபார் தேட். ஸோ அதுக்காக நாங்கள் எல்லார் சார்பாகவும் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன், கண்டிப்பாக நீதிங்கிறது அந்த டைமுக்கு கிடைச்சதான் அதோட ஒரு மதிப்பு. காலம் தாழ்த்தி கிடைக்கிறதுல எந்த மதிப்பும் இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு ஒரு தலைவராக அவங்கக்கிட்ட வைக்கிற ரிக்வெஸ்ட் சார், எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நீதி கிடைக்கிறது காலம் தாழ்த்தாமல் எங்களுக்கு சீக்கிரமாக கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு உங்ககிட்ட கிடைக்கிற ஒரு ரிக்வெஸ்ட். அதுக்கான ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நீங்கள் கொண்டு வரணும் சார். அந்த
அந்த லிட்டனி ஆஃப் ஓஸ் அல்லது நியூ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நீங்க தான் எனக்கு எழுதி கொடுக்கணும். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியாததில்ல, நீங்கள் கல்வி கற்கும் பொழுதே ஜஸ்டிஸ் டிலேட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் டினைட் என்று சொல்வாங்க. அந்த டினையல் இல்லாமல் இருப்பதற்கும் டிலே இல்லாமல் இருப்பதற்கும் என்னென்ன திட்டங்கள் உண்டு என்று சொன்னால் அதனை ஆய்ந்து அது சரிப்படுமா என்று எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் மூத்த வக்கீல் பராசரன் போன்றவர்களிடம் கேட்டு நடக்கக்கூடியது தானா, வாக்கு கொடுத்தால் இதை நிறைவேற்ற முடியுமா என்பதை ஆராய்ந்து கண்டிப்பாய் ஆவணமெல்லாம் செய்வோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தலைவருக்கு பணிவான வணக்கம். வணக்கம். அரசியல்ல நம்மளும் சம்பாதிக்க கூடாது, மற்றவங்களும் சம்பாதிக்க விடக்கூடாது, இது சாத்தியமா சார்? அரசியல் என்பது எங்கேயாவது பணம் வாங்கித்தானே செலவு பண்ண முடியும். வரி அரசின் சம்பாத்தியம், அது அரசு சம்பாதித்து தான் ஆக வேண்டும். அதுல மற்றவங்க சம்பாதிக்க விட்டா தான் அந்த வரி வரும். ஸோ சம்பாதிக்க விடணும். ஆனா சம்பளம் வாங்கினவங்க அதுக்கு மேல சம்பாதிக்க கூடாது. நன்றி நன்றி சார். தேங்க்யூ.